अन्य पछात वर्ग प्रकरण नंबर 3 अनुसूचित जाति जनजाति ने अन्य पछात वर्ग एवं अनुसूचित जाति જોયું अन्य पछात वर्ग આજે એની ચર્ચા કરી લઈએ એટલે આપણું આદિવાસીઓ ખાલી અનુસૂચિત જનજાતિ બાકી રહે બેટા ઓકે ને अन्य पछात वर्ग જે સામાજિક અને શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે अनुसूचित जाति અને जनजाति बराबर છે એ તો નક્કી થઈ ગઈ अनुसूचित जाति એટલે જે દલિતો હતા એમને જે वर्ण व्यवस्था में ज्ञातिना कोटिक्रमમાં अंतिम स्तरे आवेला था ने छेल्लुं स्थान हतुं ने अंतिम स्थान ए अनुसूचित जाति में समावेश है। जंगल और पहाड़ी विस्तारों में वसवाट करे छे बधा आदिवासी एटले के अनुसूचित जनजाति में समावेश थयो। परंतु आना सिवाय पण जे भारतनी अंदर सामाजिक रीते पाछळ रही गया छे, आर्थिक रीते पछात छे, नबळा छे अने शैक्षणिक रीते पण नबळा होय तेवा वर्गोनो समावेश आपणे शामा कर्यो छे भारतना बंधारणे अन्य पछात वर्ग में कर्यो। ओके ने क्लियर। अन्य पछात वर्ग आमां जोवा जाओ ने तो भारत सरकार जोड़े आनी कोई यादी नथी बेटा, भारत सरकार जोड़े यादी नथी। आपणे शिक्षण मंत्रालय અને આપણી રાજ્ય સરકાર બેટા એમની જોડે યાદી એમને બનાવેલી છે યાદી અને એમનો સમાવેશ અને પછાતો આમાં થોડી કેટલીક વિસંગતતા પણ જોવા મળે છે આ યાદીમાં। कारण के दरेक राज्य पोतानी यादी तैयार करी एटले एक ज्ञातिनो समावेश आ राज्यनी अंदर अन्य पछात वर्गमां थतो होय ए ज समूहनो कोई बीजा प्रदेशमां बीजा राज्यमां कदाच समावेश ना पण थतो होय एटले के एमां विसंगतता यादीमां पण जोवा मळे छे। अन्य पछात वर्ग सामाजिक रीते शैक्षणिक रीते ने आर्थिक रीते जे पछात हो जेनो समावेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में ना थतो होय एवा पछात वर्गो एनो समावेश शामा कर्यो बेटा अन्य पछात वर्ग में कर्यो। ओबीसी बराबर से अधर बैकवर्ड क्लास आ अनुसूचित जाति बराबर से ने एटले एससी शेड्यूल कास्ट जोयुं, अधर बेकवर्ड कास्ट आपणे जोई आना विषयनी चर्चा करीए एटले के ओबीसी कोटानी चर्चा छे। ओबीसी जोई लीए आपणा भारतमां सौ प्रथमवार जो ने आपणे 1947 में आजाद थया, 1950 में आपणुं भारतनुं बंधारण घडायुं खबर छे ने बाबा साहेब आंबेडकर आ बंधारणनो जे घडवानो हतो एनो जे ड्राफ्ट एनी कमिटीना अध्यक्ष था ने दरेकने न्याय मळे, स्वतंत्रता मळे, समानता अने बंधुतानी भावना जळवाई रहे ए प्रमाणे आपणुं बंधारणनुं घडतर थयुं, बंधारण बन्युं। एनी ड्राफ्ट जे कमिटी हती एना अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। 1950 में आपणी योजना आयोगनी स्थापना थई। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में गरीबी दूर करवामां छे जे नबळा वर्गो छे ने उत्थान माटेना उत्कर्ष माटेनी केटलीक योजनाओं बनी। पण आ योजनाओं अनुसूचित जाति तो ओळखाई गई, अनुसूचित जनजाति एटले आदिवासी ओळखाई गया, पण अन्य पछात वर्ग आ त्रीजो वर्ग जे मूक्यो ने अन्य पछात वर्ग एमां कोनो समावेश करवो। यस आना माटे एक प्रश्न હતો આના માટે 1953 में एक कमिशन बन्यो श्री काका साहेब कालेलकर ना अध्यक्ष स्थाने। श्री काका साहेब कालेलकर एमना अध्यक्ष स्थाने कमिशन की रचना थई। आ कमिशने 2399 ज्ञातिओनो समावेश अन्य पछात वर्ग में करवानी भलामण करी। केटली ज्ञातिओ 2399 ज्ञातिओनो समावेश अन्य पछात वर्ग में करवानी भलामण करी। क्यारे कमिशन बन्युं? 1953 में। आ कमिशन कालेलकर कमिशन तरीके ओळखायुं। परंतु आ जे भलामण करी अन्य पछात वर्ग में 2399 ज्ञातिओ तो ये समयनी
ભારતની કુલ વસ્તીના 70% વસ્તી આની અંદર સમાવેશ થઈ જતો તો અન્ય પછાત વર્ગમાં થઈ જાય જો આ ભલામણનો સ્વીકાર કર્યો હોય તો. હા, એમના જ્ઞાતિના સામાજિક દરજ્જા અને પછાતપણા જે નક્કી કર્યું ને પછાતપણું એનો સ્વીકાર કર્યો, પણ એમની ભલામણનો આ જ્ઞાતિઓને અન્ય પછાત વર્ગમાં સમાવેશ કરવો આ ભલામણનો સ્વીકાર કર્યો નહોતો. આના માટે જો આના પછી આપણી કલમ નંબર 15 અને 16 અનુસાર જો કલમ નંબર 15 આપણે આગળ જ જોઈ જન્મના આધારે, ધર્મના આધારે, ભાષાના આધારે, જ્ઞાતિના આધારે, જન્મસ્થાનના આધારે એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ એ નિષેધ છે કલમ નંબર 15 અને કલમ નંબર 16 અનુચ્છેદ 16 જાહેર સેવા નોકરીઓમાં તકની સમાનતા આ બે કલમો ધ્યાનમાં રહીને સમયાંતરે આના આગળ તો વધારવું જ આની ભલામણનો સ્વીકાર ના થયો તો આના માટે આ કલમ અનુસાર આપણે 1979માં એ કમિશન બન્યું નવું શ્રી બીપી મંડલ એમના અધ્યક્ષ સ્થાને શ્રી બીપી મંડલના અધ્યક્ષ સ્થાને કમિશનની રચના થઈ. આ કમિશન એ મંડલ કમિશન તરીકે પ્રચલિત કમિશન અને એની અંદર તજજ્ઞોની એક સમિતિ બનાવી બેટા. આ તજજ્ઞોની સમિતિમાં આપણા જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી વિદ્વાન કયા શ્રી એમ.એન. શ્રીનિવાસ આ તજજ્ઞોની નિષ્ણાતોની સમિતિ જે કમિટી બની ને એના અધ્યક્ષ આપણા જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી વિદ્વાન એમ.એન. શ્રીનિવાસ છે અને મુંબઈ યુનિવર્સિટી કરીને આપણે એના સમાજશાસ્ત્રના અધ્યક્ષ પણ હતા. એમ.એન. શ્રીનિવાસ એટલે ભારતનો મોટો સમાજશાસ્ત્રી વિદ્વાન છે બેટા. એમ.એન. શ્રીનિવાસ એ કમિટીના સભ્ય એટલે કે અધ્યક્ષ હતા. એમને આ કમિટીને કાર્ય સોંપ્યું. આ કમિટીને એ કે જે ત્રણ કાર્યો છે જે કામગીરી સોંપીને આ કમિટીને અન્ય પછાત વર્ગની ચર્ચા છે કે આપણે રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે જે પછાત હોય સામાજિક અને શૈક્ષણિક બરાબર છે ને શૈક્ષણિક રીતે જે પછાત વર્ગો કે જ્ઞાતિ એની ભલામણ કરવાની એટલે કે એમને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જે વર્ગો છે સમિતિ સર્વે કરે નક્કી કરે અને એની ભલામણ કરે સરકારને કે આ જ્ઞાતિઓ આટલા વર્ગો એનો અન્ય પછાત વર્ગમાં સમાવેશ થવો જોઈએ કારણ કે સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત છે. બીજી બાબત એના માપદંડ નક્કી વર્ગો અને જ્ઞાતિઓ એના કોણ પછાતપણું તો કેટલું કઈ રીતે નક્કી કરવું પછાતપણું સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતપણું કઈ રીતે નક્કી કરવું એના માપદંડ નક્કી કરવા બરાબર છે. પછી ભલામણ કરવી પહેલાં માપદંડ નક્કી કરવા પછી ભલામણ કરવી અને ત્રીજી બાબત એમને જાહેર નોકરીઓમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત જ્ઞાતિકા તો જે વર્ગો છે એમને નોકરીમાં અનામત એની ભલામણ કરવી. આ ત્રણ બાબતો ત્રણ કામગીરી સોંપીશ. આ પહેલું છે બરાબર છે. આ બીજું ને આ ત્રીજું બેટા સામાજિક અને શૈક્ષણિક જે વર્ગો છે ને જ્ઞાતિઓ છે ને એમના માટે કઈ જ્ઞાતિઓ સામાજિક અને એટલે કે અન્ય પછાત વર્ગમાં આવે એના માટે પછાતપણાના માપદંડ નક્કી કરવા. બીજું કઈ જ્ઞાતિઓને આમાં સમાવેશ કરવો એની ભલામણ કરવી. ત્રીજું એમને જાહેર સેવાની જે નોકરીઓ છે એની અંદર અનામતની જોગવાઈ એની ભલામણ કરવી. આના માટેની સમિતિ બની અને એમને એટલે કે એક સમિતિ તજજ્ઞોની બની એમના ત્રણ કામગીરી સોંપી. પહેલું જોઈ લઈએ આપણે એમાંથી ત્રણ કામગીરી સોંપી એમાંથી મંડલ કમિશને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતપણું નક્કી કરવાના માપદંડો વેરી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે ટૂંકનો. જો પહેલો એક તમને કહ્યો કે અનુસૂચિત જાતિની કલ્યાણ યોજનાઓ આ બીજી એક ટૂંક નોંધ કહું છું પછાતપણાના માપદંડ નક્કી મંડલ કમિશને નક્કી કરેલા પછાત વેરી મોસ્ટ આઈએમપી. જો મંડલ કમિશન 1979માં મંડલ કમિશનની રચના થઈ એની અધ્યક્ષ એમ.એન. શ્રીનિવાસ ઓકે ને મગજમાં ફીટ છે એમને ત્રણ કામગીરી સોંપી પછાતપણાના માપદંડ નક્કી કરવા
હવે કયા વર્ગનો જ્ઞાતિ કે વર્ગનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગમાં થાય એની ભલામણ કરવી, અને જાહેર સેવા જે છે ને એમાં પર્યાપ્ત એમની સંખ્યા, નોકરીમાં એમની પર્યાપ્ત સંખ્યા જે વર્ગની ના હોય ને એના માટે નોકરીની ભલામણ કરવી. 3 કાર્યો. ઓકે, એમાં પહેલી બાબત આપણી પછાતપણાના 3 માપદંડ છે. માપદંડ પછી શૈક્ષણિક માપદંડ અને પછી આર્થિક માપદંડ, 3 જોવાના છે. પહેલું સામાજિક માપદંડ. 4 છે સામાજિક પછાતપણું નક્કી કરવા માટેના 4 માપદંડ. જે વર્ગો કે જ્ઞાતિઓ, જે વર્ગ કે જ્ઞાતિ સામાજિક રીતે પછાત ગણાતી હોય, સામાજિક રીતે જો માપદંડ એટલે ધોરણો, કોનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગમાં કરવો એના માટેના ધોરણો છે, એના માટેના માપદંડો. એમાં જે વર્ગ કે જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ, જે વર્ગો કાં તો જ્ઞાતિઓ સામાજિક રીતે પછાત ગણાતી હોય એનો સમાવેશ. બીજી બાબત, જે વર્ગો કે જ્ઞાતિઓ એમની આજીવિકા માટે શારીરિક શ્રમ પર આધાર રાખવો પડતો હોય, શારીરિક પર આધાર રાખવો પડતો હોય, જે જ્ઞાતિ કાં તો વર્ગ હોય આજીવિકા માટે, પોતાના જીવનની આજીવિકા માટે શારીરિક શ્રમ પર આધાર રાખવો પડતો હોય. એ ત્રીજી બાબત, જે વર્ગ કાં તો જ્ઞાતિઓ, પહેલો શબ્દ છે ગામડામાં વસતા હોય ને બેટા, ગામડામાં વસતા લોકોમાં 25% સ્ત્રીઓ, યાદ રહી જવું છે, બહુ ઓકવર્ડ નથી, મોસ્ટ ટાઈમ પે સ્ત્રીઓ અને 10% પુરુષો. ઓકે ને, 10%. શહેરમાં આ જ પ્રમાણ છે. આખું વાક્ય કહું છું. શહેરમાં જોઈ લઈએ, માં વસતા જે લોકો હોય, જે જ્ઞાતિ કે વર્ગોના લોકો, એમાં શહેરમાં ઓકે 10% સ્ત્રીઓ અને 5% પુરુષો. રાજ્યની સરેરાશ કરતાં વધુ 17 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકોના લગ્ન થતા હોય, એટલે કે બાળ લગ્નો થતા હોય. કેવું છે, જે જ્ઞાતિ કે વર્ગોમાં, ગામડાઓમાં વસતા લોકોમાં 25% સ્ત્રીઓ અને 10% પુરુષોમાં, અને શહેરોમાં વસતા જે જ્ઞાતિ કે સમૂહના વર્ગના લોકો હોય એમાં 10% સ્ત્રીઓ અને 5% નીચેની વયમાં લગ્ન થતા હોય. ઓકે ને. ચોથું, 4 બાબતો છે જેનામાં જે જ્ઞાતિ કે વર્ગોમાં રાજ્યની સરેરાશ કરતા, રાજ્યની સરેરાશ, જે જ્ઞાતિ કે વર્ગો, પહેલું તો આગળ એ છે કે રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% વધુ સ્ત્રીઓ, વધુ 25%થી વધુ, બરાબર છે ને, 25% વધુ સ્ત્રીઓએ આજીવિકા માટે કામ કરવું પડતું હોય, એનો સમાવેશ શામાં કરવાનો? અન્ય પછાત વર્ગમાં. ફરીથી 4 બાબતો જો ને, જે વર્ગ જ્ઞાતિના, જે જ્ઞાતિ કે વર્ગો જેનો સામાજિક, જે જ્ઞાતિ કે વર્ગોને સામાજિક રીતે પછાત ગણાતી હોય. બીજું, જે જ્ઞાતિ કે વર્ગો ને આજીવિકા માટે શારીરિક શ્રમ કરવો પડતો હોય. જે જ્ઞાતિ કે વર્ગોના લોકો ગામડામાં વસતા લોકો માટે 25% સ્ત્રીઓ અને 10% પુરુષોમાં, અને શહેરોમાં 10% સ્ત્રીઓ અને 5% પુરુષોમાં 17 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના વધારે લગ્ન, એટલે કે રાજ્યની સરેરાશ કરતાં વધારે, એટલે કે બાળ લગ્નનું પ્રમાણ વધારે હોય. અને ચોથો, રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% વધુ જે વર્ગો કે જ્ઞાતિઓમાં આજીવિકા માટે સ્ત્રીઓએ કાર્ય કરવું પડતું હોય, શારીરિક શ્રમ કરવું પડતો હોય, એટલે સ્ત્રીઓએ આજીવિકા માટે કામ કરવું પડે, એનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગમાં થાય.
4 બાબત યાદ રહી જશે. પછાત ગણાતી હોય, આજીવિકા માટે શારીરિક શ્રમ કરવો પડે, બાળ લગ્નનું 17 વર્ષથી નીચેની વયમાં લગ્નનું પ્રમાણ વધારે હોય અને 25%થી વધુ સ્ત્રીઓએ આજીવિકા માટે કામ કરવું પડતું હોય. એનો સમાવેશ શામાં કરવાનો? અન્ય પછાત વર્ગમાં. બીજી બાબત જોઈ લે, શૈક્ષણિક. બેટા શૈક્ષણિકમાં જે રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% વધારે, રાજ્યની મગજમાં ઉતરે છે ને, 25% વધારે. જે જ્ઞાતિગત વર્ગના વર્ગો 5 થી 15 વર્ષના, જે જ્ઞાતિગત વર્ગના 5 થી 15 વર્ષના, 5 થી 15 વર્ષ શાળાએ ગયા જ ના હોય, ઓકે. બીજું, જે રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% વધારે, એના એ જ વાક્ય, 25% વધારે, 5 થી 15 વર્ષ શાળાએ ગયા હોય પણ અધ વચ્ચે અભ્યાસ છોડી દીધો, છોડેલો છે. ત્રીજું, 25 રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% ઓછા. આખું વાક્ય એવું છે, રાજ્યની 25% ઓછા મેટ્રિક વર્ગો કે જ્ઞાતિઓ, બરાબર છે ને, મેટ્રિક ભણેલા હોય. ઓકે. 3 બાબતો શૈક્ષણિક યોજનાઓમાં, શૈક્ષણિક માપદંડમાં 3 બાબતો બેટા. એક, રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% વધારે, 5 થી 15 વર્ષના વ્યક્તિઓ શું શાળાએ જ ગયા ના હોય. એક તો શાળાએ જ ના ગયા, બીજા શાળાએ ગયા છે 5 થી 15 વર્ષના પણ વચ્ચે અભ્યાસ છોડી દીધો, અને ત્રીજા 25%થી ઓછા રાજ્યની સરેરાશ કરતાં જે જ્ઞાતિ કે વર્ગોના મેટ્રિક ભણેલા હોય તેમનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગમાં થાય. આ બીજો માપદંડ શૈક્ષણિક. ત્રીજો આર્થિક માપદંડ. ગમે તે એક પૂછાશે, આર્થિક માપદંડ. 3 ગુણ, કારણ કે આમાંથી 3 ગુણની શોર્ટ નોટ પૂછ. આ ફરજિયાત પ્રશ્ન બોર્ડમાં આવવાનો બેટા. આમાંથી કંઈકનું કંઈક પૂછાશે જ, મગજમાં ફિટ રાખવા. જો તમે શરૂઆતથી જ આઈએમપી બોર્ડના આઈએમપી પ્રશ્નો કહી જ દઉં છું, પાછળથી છેલ્લે પૂછવાની જરૂર ના રહે. જ્યાં જ્યાં ચાલતું હોય ને ત્યાં ધ્યાન દોરી દઉં છું બેટા. ઓકે ને. અન્ય પછાત વર્ગમાં એના માપદંડો, મંડળ કમિશને નક્કી કરેલા માપદંડ, આર્થિક, રાજ્યની સરેરાશ કરતાં જે જ્ઞાતિકાતો વર્ગો, આવું બધું તો ખબર પડશે ને અહીંયા. એ વાક્ય તો યાદ રહે ને, રાજ્યની સરેરાશ કરતાં જે જ્ઞાતિકાતો વર્ગોના કુટુંબોની મિલકત, ઓકે, 25% કરતાં ઓછી. રાજ્યની સરેરાશ જે કુટુંબોની મિલકત હોય ને એના કરતાં જે જ્ઞાતિકાતો વર્ગોના કુટુંબોની મિલકત 25% કરતાં ઓછી હોય. રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% ઓછી હોય. બીજી બાબત, રાજ્યની સરેરાશ કરતાં જે જ્ઞાતિકાતો વર્ગોના વ્યક્તિઓ 25% કરતાં વધારે કાચા મકાનમાં રહેતા હોય. ઓકે ને. જે જ્ઞાતિકાતો વર્ગો, ઓકે ને, રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% વધારે કાચા મકાનમાં રહેતા હોય. ત્રીજી બાબત, જે કુટુંબો, જે જ્ઞાતિકાતો વર્ગોના કુટુંબો રાજ્યની સરેરાશ કરતાં, એક ફિક્સ વાક્ય થઈ ગયું, રોજબરોજની જરૂરિયાત માટે
લોન લેવી પડતી હોય નાની મોટી કદાચ કોઈ બીમાર પડીને હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈને 2000નો ખર્ચો હોય 2000 માટે લોન લેવી પડતી હોય બિચારા એને ઘરમાં પૈસો નથી આવક ઓછી છે મિલકત ઓછી છે ઓકે ને આ થયું આર્થિક માપદંડ 3 જે કુટુંબોની મિલકત 25% વધારે કોને 25% ઓછી કોને રાજ્યના સરેરાશ જે કુટુંબો છે ને એમની મિલકત કરતાં જે વર્ગો કાં તો જ્ઞાતિઓ રાજ્યની સરેરાશ કરતાં 25% મકાનમાં રહેતા હોય રોજબરોજની જરૂરિયાત માટે જે જ્ઞાતિ કાં તો વર્ગોને લોન લેવી પડતી હોય ને એનો સમાવેશ શામાં કરવાનો અન્ય પછાત વર્ગમાં કરવાનો ઓકે ને ધ્યાનમાં જુઓ ને અન્ય પછાત વર્ગ આ મંડળ કમિશને શું કર્યું એક મંડળ કમિશને આ થઈ ગયા એના માપદંડો મંડળ કમિશને એક સમિતિ બનાવી નિષ્ણાતોની સમિતિ બનાવીને આ સમિતિએ આખા ભારતમાં સર્વેક્ષણ આનું અન્ય પછાત વર્ગ માટે સર્વેક્ષણની જવાબદારી સોંપી આમને સર્વે કરીને એક અહેવાલ તૈયાર કર્યો ને આ અહેવાલ આપણી ભારત સરકારને સુપ્રત કર્યો 1980માં અહેવાલ આપે ભારત સરકારે 1982માં આપણી સંસદમાં અહેવાલ વિશે અહેવાલ વિશે ચર્ચા થઈ ચર્ચા સંસદમાંથી ક્યારે 1980માં અહેવાલ રજૂ કર્યો 1982માંની ચર્ચા થઈ જોઈ લઈએ હવે એના અમલ પ્રત્યાઘાત પગલાં અને જે ન્યાય પગલાં એક કઈ રીતે આપણે અમલ થયો આનો અને પછાત વર્ગમાં અમલ પ્રત્યાઘાત ન્યાય અને પગલાં એના કેવા લઈ રહ્યા છે હવે જો આપણા ભારતમાં આ મેરા ભારત મહાન હે ને આપણને પણ કેમ પાછળ છે એનું કારણ છે યાર થોડી ગડબડ છે આપણે ભારતમાં જો 1950માં બંધારણ બન્યું એના કારણે 1950માં યોજના આયોગની સ્થાપના થઈ 1951માં પંચવર્ષીય યોજના બની પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં જ નબળા વર્ગના ઉત્કર્ષ માટેની યોજના બની રાઈટ ને એમના કલ્યાણ માટેની પણ નબળા વર્ગ કયા અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ તો ઓળખાઈ ગયા અન્ય પછાત વર્ગ તો એના માટે 1953માં કમિશન બન્યું કાલેલકર કમિશન રાઈટ ને એના પછી એને ભલામણ કરી સ્વીકાર ના થઈ 1976માં એક કમિશન બન્યું શ્રી મંડળ કમિશન ઓકે ને આ મંડળ કમિશન 76 એને આખો અહેવાલ 1980માં સુપ્રત કર્યો ભારત સરકારને ભારતે 2 વર્ષ લગાવ્યા સંસદમાં ચર્ચા કરવામાં 1982માં ચર્ચા ખાલી ચર્ચા થઈ છે અમલ ન થયો અમલ ક્યારે થયો પહેલાં અમલ 13 ઓગસ્ટ 1990 13મી ઓગસ્ટ 1990 આપણે ભારત સરકારે આ ભલામણનો મંડળ કમિશનની ભલામણનો સ્વીકાર કરી લીધો અને એને અમલમાં મૂકી 1990માં કેટલું લેટ 1985 નક્કી કર્યું 1990માં 13મી ઓગસ્ટ હજુ તો તકલીફ છે આના કારણે શું થયું વિશાળ પ્રમાણમાં વિરોધ થયો આ 1990માં આની ભલામણનો સ્વીકાર કર્યો 27% અનામતની જોગવાઈ કરી નોકરીઓમાં ને શિક્ષણ ખાતામાં ને એમાં આના કારણે વિશાળ પ્રમાણમાં વિરોધ થયો કોર્ટમાં રીપિટિશન દાખલ થઈ રીપિટિશન સર્વોચ્ચ અદાલતમાં દાખલ થઈ ને સર્વોચ્ચ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો બહુમતીથી ચુકાદો આપ્યો ને એમને 16મી નવેમ્બરે બેટા 16 નવેમ્બર 1992 બહુમતીથી હા એમાં એક શરત મૂકી કે જે વિકસિત હોય અન્ય પછાત વર્ગમાં જે જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ કર્યો હોય એમાંથી જે વિકસિત હોય એનો સમાવેશ આની અંદર નહીં કરવો એનો સમાવેશ ન કરવો જે વિકસિત વ્યક્તિઓ હોય ને એમનો સમાવેશ નહીં કરવાનો એમના અનામતનો લાભ ના મળે ઓકે ને એમના અનામતમાંથી બાકાત રાખવાના પાછું આપણી ન્યાયપાલિકાએ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયે આનામાં આ સુધારા વધારા કરવા માટે એક તંત્રની જોગવાઈ કરવી પડે એવું સરકારને આદેશ કર્યો
આના કારણે સરકારે એક રાષ્ટ્રીય કમિશન નિમ્યું. રાષ્ટ્રીય કમિશનની રચના કરી 1993માં. સમયાંતરે આની અંદર સુધારા વધારા પરિવર્તન કરવા માટે પાછા જે વિકસિત વ્યક્તિઓ છે અન્ય પછાત વર્ગમાં આવ્યા હોય એમને ડેવલપ થઈ ગયું હોય વિકસિત હોય એમને ઓળખવા માટે 1999માં એક સમિતિ બની. કારણ શું છે કે આવા જે વિકસિત વ્યક્તિઓ છે એને ઓળખવામાં આવે તો એમને આનામાંથી બાકાત રાખી શકાય, જેથી જે ખરેખર વંચિત છે ને, ખરેખર જે જરૂરિયાતમંદો છે ને એના આનો અન્ય પછાત વર્ગનો એટલે કે આ કલ્યાણ યોજનાઓનો અનામતનો લાભ મળી શકે ને એટલા માટે એક સમિતિ એનું સર્વે કરવા માટે એક સમિતિની રચના થઈ. કેટલું ગડબડ છે આ પગલાં પ્રત્યાઘાત એટલે વિરોધ ફરીથી જુઓ ને. આપણો દેશ કઈથી આ 1953માં કરી દેવાનું હતું ને 1950માં મગજમાં આવી ભારત સરકારે ભારત દેશના લોકોના કે આપણા દેશને વિકસિત કરવો છે ને સુખી સંપન્ન બનાવવું હોય તો નબળા વર્ગના લોકોને પણ સુખી વિકસિત બનાવવા પડશે. આના માટે 1953માં એક કમિશન બન્યું ને કાલેલકર. 1953થી વિચાર આવ્યો 1951માં, 53માં કમિશન બન્યું, 76માં કમિશન બન્યું, અહેવાલ 80માં સરકારને આપ્યો, સંસદે 82માં ચર્ચા કરી, એનો એ ભલામણનો સ્વીકાર 13મી ઓગસ્ટ 1990 થયો. તે 51માં જે વિચાર હતો એનો અમલ 90માં પાછો વિરોધ થયો, રિપિટિશન. 16મી નવેમ્બરે ખરડો પાસ થયો, સરકારે ચુકાદો આપ્યો 27% અનામતનો. શરત મૂકી વિકસિત વ્યક્તિઓનો સમાવેશ ન કરવો, એટલે ક્રીમી લેયરમાં આવતા હોય. આના માટે સુધારા વધારા કરવા માટે એક તંત્ર બનાવવું જોઈએ. આના માટે આ ઉદ્દેશને અનુલક્ષીને એક રાષ્ટ્રીય કમિશનની રચના થઈ 1993માં બન્યો. સમયાંતરે વિકસિત વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે 1990માં એક સમિતિની રચના થઈ નિષ્ણાતોને, જેના કારણે વિકસિત વ્યક્તિઓને આમાંથી બાકાત રાખી શકાય અને જરૂરિયાતમંદ કોઈ પણ વંચિત ના રહી જાય. આના માટે એક પ્રયત્ન થયો. આ થયું અન્ય પછાત વર્ગ. સમગ્ર ભારતની ચર્ચા કરી બેઠા. ગુજરાતમાં અન્ય પછાત વર્ગ એક શોર્ટ છે. ત્રીજી મોસ્ટ એમપી ટૂંક નોંધ. ગુજરાતમાં અન્ય પછાત પેલા પછાતપણાના માપદંડો અને બાકીના બધા હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પડશે, પણ પછાતપણાના માપદંડ અને ગુજરાતમાં અન્ય પછાત બેમાંથી એક પ્રશ્ન બોર્ડ એક્ઝામમાં પૂછાશે જ બેટા. મોસ્ટ આઈએમપી છે. જો ગુજરાતમાં ધ્યાન આપજો, આપણે 1972માં બેટા E.R. બક્ષી, શ્રી E.R. બક્ષીના અધ્યક્ષ સ્થાને એક કમિશનની રચના થઈ. એને આપણે બક્ષી એટલે બક્ષી પંચ કહીએ છીએ બેટા. એક પંચની રચના થઈ, એક કમિશનની રચના થઈ. આપણે બક્ષી પંચની રચના બક્ષી પંચ તરીકે પ્રચલિત છે. એમને નિષ્ણાતોની એક સમિતિ, એમાં ગુજરાતમાં કયા અન્ય પછાત વર્ગમાં આવે એના માટે એક નિષ્ણાતોની સમિતિ બનાવવી પડે. નિષ્ણાતોની સમિતિ બનાવી. નિષ્ણાતોની સમિતિમાં આપણા આઈપી દેસાઈ, શ્રી આઈપી દેસાઈ, સમાજશાસ્ત્રી વિદ્વાન, ગુજરાતના જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી વિદ્વાન આઈપી દેસાઈ, એમને ટેકનિકલ એરિયા કન્સલ્ટ તરીકે માનદ સેવા આપી, એટલે ફ્રી સેવા. એક પણ રૂપિયો લીધો નહોતો સરકારે. ના કામગીરી બજાવી છે. ગુજરાતમાં અન્ય પછાત વર્ગ માટેની જે પણ ભલામણ કરવાની છે ને એનું સર્વે કરવાનું, માપદંડો નક્કી કરવાની, એના માટે જે પણ સેવા આપીને માનદ સેવા આપી, એટલે ફ્રીમાં સેવા આપી છે બેટા. આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને એ સમયના ગુજરાત યુનિવર્સિટીના તત્કાલીન આપણા અધ્યક્ષ સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના અધ્યક્ષ તારાબેન પટેલ, એ સમયના એટલે તત્કાલીન અધ્યક્ષ,
અને એમની ટીમે પણ આમાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું છે આપણે અન્ય પછાત વર્ગ માટે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના અધ્યક્ષ તારાબેન પટેલ અને એમની ટીમે આમાં યોગદાન આપ્યું છે. આપણે બક્ષી પંચે જે ભલામણ કરીને જે સમૂહ સામાજિક સમૂહ એનો અન્ય પછાત વર્ગમાં સમાવેશ કરવાનો, સામાજિક અને શૈક્ષણિક જે પછાતપણું છે ને એના માપદંડો નક્કી કર્યા, રાઈટ ને. આ માપદંડો માટે એમને જ્ઞાતિને એક એકમ તરીકે ગણી. જ્ઞાતિને મહત્વ આપ્યું. જ્ઞાતિને એક જે જ્ઞાતિ પછાત છે, જે જ્ઞાતિમાં સૌથી વધારે છે એટલે સૌથી ઓછું શિક્ષણ છે, આર્થિક વિકાસ ઓછો અને એમનો દરજ્જો નિમ્ન, એ જ્ઞાતિને એ સમૂહને અન્ય પછાત વર્ગમાં સમાવેશ કરવો એટલે સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતપણું નક્કી કરવા માટે જ્ઞાતિને એક એકમ તરીકે ગણી છે. હેતુલક્ષી પ્રશ્ન બન્યા છે બક્ષી પંચે. ઓકે ને. આ જ રીતે આપણે 1972 રાઈટ ને એની ચર્ચા છે. AR બક્ષી, નિષ્ણાતોની સમિતિ, IP દેસાઈ. ઓકે. 82 જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગમાં થાય. આના માટે એમને બધું સર્વે કરીને 1976માં ગુજરાત સરકારને ભલામણ કરી. આ ભલામણ થઈને એટલે અમુક જ્ઞાતિઓ એવી હતી જે જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ નહોતો થયો. સમાવેશ આમાં નથી થયો. એ જ્ઞાતિઓ માને છે કે અમે પછાત છીએ એટલે કે નબળા વર્ગો હતા જેનો સમાવેશ નહોતો થયો, એમને પણ દાવો કર્યો અમારો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ. આને સાંભળવા માટે, આને સમજવા માટે એટલે કે આને અનુલક્ષીને 1981માં રાણે કમિશન બન્યું. શ્રી રાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને જે પંચની રચના થઈ, રાણે કમિશનની રચના થઈ. સમયાંતરે આમાં સુધારો વધારો કરવા માટે ગોપાલ કૃષ્ણન કમિશન અને સુજ્ઞાબેન ભટ્ટ કમિશન છેલ્લું મારી દ્રષ્ટિએ 2004 સુધી સુજ્ઞાબેન ભટ્ટ કમિશન હતું. પછી બદલાયું હોય તો ખબર નહીં, બરાબર છે ને. આપણી બુકમાં એના વિશે ઉલ્લેખ પણ નથી. ઓકે ને. ગુજરાતમાં 1972માં બક્ષી પંચ, નિષ્ણાતોની સમિતિ, IP દેસાઈ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના અધ્યક્ષ તારાબેન પટેલ અને એમની ટીમનું યોગદાન, સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાતપણું નક્કી કરવા માટે જ્ઞાતિને એકમ તરીકે ગણી 82 જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ કરવાની ભલામણ કરી. ક્યારે? 1976માં બક્ષી પંચે. ઓકે ને. કે જેનો સમાવેશ નહોતો થયો ને એમને દાવો કર્યો કે અમારો પણ બક્ષી પંચમાં સમાવેશ થવો જોઈએ, વર્ગમાં સમાવેશ થવો જોઈએ. એટલે એના માટે એને અનુલક્ષીને 1981માં એક રાણે કમિશનની રચના થઈ. શ્રી રાણેના આ બધા જે ન્યાયમૂર્તિ હતા આપણા સર્વોચ્ચ અદાલતના રિટાયર્ડ, ઓકે, ગોપાલ કૃષ્ણન અને સુજ્ઞાબેન ભટ્ટ કમિશન પણ સમયાંતરે સુધારા વધારા માટે બન્યા. આપણે ગુજરાતમાં 2004માં 135 જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ અને પછાત વર્ગમાં કર્યો. હાલ જોવા જાઓ આશરે લગભગ 145થી વધારે જ્ઞાતિઓ છે હાલ અન્ય પછાત વર્ગમાં ગુજરાતમાં. હા, ક્રિમી લેયરમાં જે આવતા હોય, એમનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગમાં નહીં, એમાં વ્યક્તિઓને આનો લાભ ના મળે. બાકીના 27% જાહેર નોકરીઓ અને શિક્ષણની અંદર 27% અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ક્રિમિનલ એટલે કે આર્થિક જે વિકસિત હોય એવા લોકોનો સમાવેશ આની અંદર ના કરવો જોઈએ એવી ભલામણ કરવામાં આવી. ઓકે, એવો કાયદો એટલે કે એમને લાભ ના મળે. હાલ 27% અનામત છે આપણે. ઓકે, આ થયું ગુજરાત. અન્ય પછાત વર્ગ માટેની હવે યોજનાઓ, કલ્યાણ યોજનાઓ વિવિધ ભારત અને ગુજરાતમાં જે કલ્યાણ યોજનાઓ છે ને એના વિશેની ચર્ચા કરી લઈએ. પહેલી શૈક્ષણિક યોજનાઓ. આવક મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને
એટલે જેની આવક ઓછી છે એમના માટે આવક મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને ટ્યુશન ફી અને પરીક્ષા ફીમાંથી મુક્તિ. અન્ય પછાત વર્ગના જે છે એમના માટેની આવક મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને ટ્યુશન ફી પરીક્ષા ફીમાંથી મુક્તિ. વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાં શિષ્યવૃત્તિ વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાં શિષ્યવૃત્તિ શિષ્યવૃત્તિ જુદા જુદા જે પણ અભ્યાસક્રમો કરે ને એની અંદર શિષ્યવૃત્તિની યોજના છે. ગણવેશ સહાય યોજના ગણવેશ યુનિફોર્મ 2 જોડી યુનિફોર્મ આપવામાં આવે છે. અભ્યાસાર્થે ઓછા વ્યાજે લોન ભણવા માટે લોન જોઈતી તો ઓછા વ્યાજે લોન મળે. છાત્રાલય વિદ્યાર્થીઓ ને વિદ્યાર્થીનીઓ બંને માટે છાત્રાલયની અલગ અલગ સુવિધા છે. છાત્રાલય એની યોજના ઓકે ને. તેજસ્વી જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને પ્રોત્સાહન યોજના પ્રોત્સાહન એટલે કે ઇનામ વિતરણ એના માટે. જો શૈક્ષણિક યોજનાઓ થઈ આવક મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને ટ્યુશન ફી પરીક્ષા ફીમાંથી મુક્તિ શિષ્યવૃત્તિ અભ્યાસ વિવિધ અભ્યાસ ક્રમ માટે શિષ્ય ગણવેશની સહાય યોજના છે. ઓછા વ્યાજે અભ્યાસ માટે લોન આપે છાત્રાલયની યોજના. અને છાત્રાલયમાં વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે છોકરા છોકરીઓ બંને માટે અલગ છાત્રાલયની વ્યવસ્થા યોજના બનાવી છે. તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન માટેની યોજના એટલે કે પ્રોત્સાહક ઇનામ આપે. આ થઈ શૈક્ષણિક. આપણે આર્થિક જોવાની છે ને આર્થિક બીજી આર્થિક ઘણી વખતે પ્રશ્ન પૂછે કે અન્ય પછાત વર્ગ માટેની આર્થિક યોજનાઓ જણાવો. 3 ગુણ ઇન શોર્ટ 4 વાક્ય લખો કામ પૂરું થઈ જાય આપણું બરાબર છે ને. અન્ય પછાત વર્ગ માટેની આર્થિક યોજનાઓ. પહેલી યોજના અન્ય પછાત વર્ગના જે વ્યક્તિઓ છે એમના માટે માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ કુટીર ઉદ્યોગ અને સ્વરોજગારી માટે સહાય અને લોન રાઈટ ને. નાણાકીય મદદ કરે છે નાણાકીય સહાય છે સ્વરોજગારી માટે નાણાકીય સહાય. કયું માનવ ગરિમા કુટીર યોજના છે. માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ કુટીર ઉદ્યોગો અને સ્વરોજગારીમાં નાણાકીય સહાય કરવામાં આવે છે. બીજી યોજના ધ્યાન બાજુ આર્થિક વિકાસની યોજનાઓ છે. જે કાયદા અને તબીબીના સ્નાતકો છે. કાયદા એટલે કે વકીલ તબીબી એટલે કે ડૉક્ટર એમને પોતાનો વ્યવસાય કરવો હોય તો વ્યવસાયની સ્થાપના એટલે વ્યવસાય માટે 4% દરે લોન 4% વ્યાજના દરે લોન. ખેડૂતોને જે ક્રોપ લોન મળે છે ને 7% દરે મળે રેગ્યુલર ભરે તો 2 કે 3% ઓછું એટલે કે એની સબસિડી મળે એટલે 4% ખેડૂતને લોન મળે. એટલી લોન ડૉક્ટરને પોતાનો દવાખાનું બનાવવું હોય વકીલને પોતાની ઓફિસ બનાવવી હોય કાયદા ઓફિસ બનાવવી હોય તો એના માટે લોન અને સહાયની યોજના છે. ત્રીજી બાબત જો આર્થિક યોજનાઓ છે. શૈક્ષણિક વર્ગો કાં તો કોમ્પ્યુટરના તાલીમ વર્ગો કરવા છે. ભણી રહ્યા પછી અલગ આ બધી પરીક્ષાઓ માટેના વર્ગો આવે છે. શૈક્ષણિક વર્ગો કાં તો તાલીમ વર્ગો માટે માસિક તાલીમ વર્ગો માટે કોમ્પ્યુટરના તાલીમ વર્ગો છે. તાલીમ વર્ગો શૈક્ષણિક વર્ગો હોય એના માટે માસિક સ્ટાઇપન્ડ. જે દર મહિને ખર્ચો થતો આઈએએસ કાં તો આઈપીએસ રાઈટ ને. હા આઈએએસ કાં તો આઈપીએસ આના તાલીમ વર્ગો આના માટે સ્ટાઇપન્ડ ઓકે ને. પાછું આમાં કેવું આઈએએસ ને આઈપીએસ આની અંદર તો બુકો બહુ મોંઘી આવે તો પુસ્તકો ખરીદવા સહાય
પુસ્તકો ખરીદવા પર સહાય કરવામાં આવે છે. ફરીથી રિપીટ. આર્થિક યોજનાઓ કમ્પ્લીટ મગજમાં ઉતરી જાય બેટા. માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ કુટીર ઉદ્યોગ અને સ્વરોજગારીના ઉદ્યોગમાં નાણાકીય સહાય. કાયદા અને તબીબીના સ્નાતકોને પોતાનો વ્યવસાય કરવો હોય તો 4% દરે લોન અને સહાય છે. તાલીમ વર્ગો, શૈક્ષણિક અને કોમ્પ્યુટરના તાલીમ વર્ગો માટે માસિક સ્ટાઇપેન્ડ. આઈએએસ અને આઈપીએસના તાલીમ વર્ગો માટે માસિક સ્ટાઇપેન્ડ અને પુસ્તકો ખરીદવા માટે નાણાકીય સહાય. ઓકે ને. આ થયું અન્ય પછાત વર્ગની કલ્યાણ યોજનાઓ આપણા ભારત અને ગુજરાતમાં જે ચાલી રહી છે એ કલ્યાણ. એમાં 2 છે, શૈક્ષણિક અને આર્થિક આપણી બુકમાં. ઓકે. આ થયું અન્ય પછાત વર્ગ. રાઈટ ને. જોઈ લઈશું. નેક્સ્ટ એક ટોપિક જોઈ લઈએ, અનુસૂચિત જનજાતિ. એટલે આપણું ચેપ્ટર બેટા ક્લિયર થશે. ઓકે. કંઈ ના સમજાયું તો કહેજો, મહેનત કરતા રહેજો બેટા. કોઈ મુશ્કેલી હોય તો ધ્યાન દોરજો, રિપ્લાય આપજો. ઓકે. થેન્ક યુ. આભાર.